جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم يرسل المهاجرين الله محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي وعلي منصور وإبراهيم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي والدنا وولي مواتنا وأموات موات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخذل وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد في اللطف نورك وكاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ملح بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من سارت العصبة نصب ساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وسلم ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأسواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا قلبي يا قلبي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطرى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أسرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتواتر بالجود أكناف الوجود وترزت هدى العوالم بامتراز التكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فذل الحق في عالم كرس واسع
فذل ينقضى بانتشار فضله في القريب والساسع، وله الحمد الذي لا تنسر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بجود سقلات وتنتشر أسراره في الأكوان، وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، يا لقلب حبه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور كمر الكون بهجة وجمالا، فسبحان الذي قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجترته بشرا كاملا يزيح الضلالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ما يعجز عن وصف اللسان، الحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأت وجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم، ببشارة فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن فاتت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبينا الهادي يسر نور الأكوان، يا نبينا الهادي العدنان، يسر نور الأكوان، يعطف علي ورعاني، يعطف علي ورعاني، بما أتى في القرآن، بما أتى في القرآن، يا نبينا آتنا عدناني، يسر نور الأكوان، يا نبينا آتنا عدناني، يسر نور الأكوان،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده صلى الله عليه واشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان بظلمة الجاه مستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذه منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وغرس فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسر بها صلاة يتسر بها روح المصل عليه صلاة يتسر بها روح المصل عليه ويوم
ينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي، ويكتب بها بعناية الله في عزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوات المجد بكربه، وتفيأوا جلال شرف الأصلي بيده وحبه، ما عطر الأكوان بنسل ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم والصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول
ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه وبنور شفها السراج والعيون منشرفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأزر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرهان هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين قرب عنق هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على آل الوجود تسرج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تحيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرب خيش فضنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه فذا الحق حكم على من شرع الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقر عند ربه أمة ثانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود وأمرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قبوله وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا فلا يكون ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السلم المحتوي على معنى الجزم، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن رصد به تعطر الطرق والمنازل، وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن سيد الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد على مجدها خدت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما فات علم بوقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب للتكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختمك ويصل تقديمه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني وناجي حبيبي ولا تعذلوني، فعلي حرام ولا تعذلوني،
Ada 10 masalah maksiat enam di dalam maksiat batin. Minggu semalam masuk di maksiat batin yang pertama.
artinya akhlak yang terbaik. Usul batin itu akhlak yang terbaik. Minggu semalam masuk di akhlak yang terbaik. Yang pertama adalah syarhut ta'am atau syarhut ta'am. Jadi bila pian ada mendengar tuan guru membaca fi syarhut ta'am, bujur roknya bergaris. Bila pian mendengar ada juga membaca fi syarhut ta'am, roknya mati, bujur juga. Bilanya kada tahu kalau saya dekat dulu kita. Jadi bila syar atau syarah itu sama aja. Ini ada enam pendapat itu. Jadi itu sama, bujur. Ada enam syarah, ada enam syar. Jadi fi syarhut ta'am. Minggu semalam masalah orang yang ketujuh hidupnya cuma makan aja. Ini bila kita berpandang masalah penyakit yang di dalam diri ini, jangan hendak kepala kita memikirkan kawan sebelah, tapi pikirkan diri kita sorangan. Jangan bercermin ke sebelah, untuk kawan pun gitu. Kawan gitu jangan. Jadi yang ditunduk akan itu nafsu kita sorangan, kada nafsu kawan. Jadi masing-masing kita diri kita masing-masing yang mengoreksi. Ini kadang bila dipandangkan masalah yang dalam, mengingatkan atau kawan, oh itu ampun kawan itu sifatnya pada baik. Kada mau mah cermin diri sendiri itu kada mau. Jadi ini ujar Nabi, jangan hendak terlalu makan terus. Hidup itu jangan berpikir cuma makan aja. Karena lu sambat semalam lemak kurus itu kada belain, kada itu nang dipandang Allah. Mau kurus kah, mau lemak kah, kada pandangan. Lalu makan itu tuh kada dipandang Allah. Nang dipandang Allah apa semalam itu? Dalam, nang di dalam diri kita. Semalam belum bagi sudah diulang-ulang melancar kaji karena diulang. Bila inya makanan nang zahir itu kada lain kada bukan makanan nang kawapian lihat. Ini tadi apa? Buah-buahan rambutan, roti, minum kopi, teh es. Itu makanan zahir. Nang gasan maulah tenaga jasmani kita kuat. Tapi bila pian hendak memakan roh pian, itu dua perkara semalam. Bila hendak memakani nang di dalam awak atau roh pian memakani hanya dengan ilmu lawan amal. Jadi ilmu lawan amal. Bila ilmu itu berarti menuntut ilmu, tahu ilmunya diamalkan. Kedua, bila orang berisi ilmu kada mengamalkan, nang kaya sama pohon asam kada mau berbuah 10 tahun. Kada guna-gunanya, biasa orang bertaduh karena ini kada tertaduh karena mau ribut angin. Jadi bila pohon asam itu nang bawa manfaat ketika pohon asamnya berbuah. Jadi orang berilmu itu nang mengulah manfaat ketika kau mengamalkan ilmunya. Itu hanya ngarannya manfaat ilmu. Bila menuntut ilmu dalam, amalkan ilmunya itu di dalam. Jangan tersembalik menuntut ilmu nang masalah memberasi hati, tapi digali di luar. Nang di luar digali di dalam. Terpaling enak. Jadi nang di dalam tetap di dalam, nang di luar tetap di dalam. Jangan hendak jadi Superman. Cawat keluar, kada usah. Bila nang ngaranna segitiga pangaman tu tetap di dalam. Pian kada tahu nih, ada bisa nang kada cawatannya kalau itu ngaran di dalam, jadi orang kada tahu. Pian aja nang tahu sorangan. Jadi ketika bapak di masalah di dalam, jangan hendak mengoreksi kawan, tapi koreksi diri kita sorangan. Kalau bahasa muhasabatun nafsi, mengira-ngira mengukur-ukur diri kita seorang. Kada orang lain yang diukur. Itu bila orang hendak berbaik. Bila orang hendak berniat hendak berbaik, yang diukurnya dirinya seorang. Oh ilahnya ada wadah-wadah. Siapa aku mengulah hilang. Jadi semalam jangan hendak menganyangi parut saja. Hidup ini kada gasan makan, tapi hidup gasan ibadah aja gitu. Nah jadi makanan zahir itu fungsinya kada lain kada bukan sekira kita kuat memakan roh. Jasmani kita kuat karena makanan zahir, lalu kalau kita memakan roh dengan apa tadi? Menuntut ilmu lawan amalia. Pian makan sudah nyaman di rumah, kawan menuntut ilmu majelis, kuat tenaga, mengopi sudah kada mengantuk lagi, rokok siap sudah
selop dia. Rokok siap sudah sebungkus. Kada siap dia rokok, kawan apa aja rokok. Siap kok sudah itu menguatkan jasmani, tapi menguatkan jasmani itu gasan apa? Gasan kawan menurut ilmu lawan mengamalkan. Makanan yang zahir ini bisa jadi ibadah. Kalau pian nyatakan, jadi kalau dinyatakan gasan pian makan rambutan, minum kopi, berniat gasan ibadah. Rambutan, kopi dari itu jadi nilai hitungan, jadi ibadah juga ngarannya. Makanya kalau orang yang sudah menuntut ilmu, tahu ilmunya, inya mengolah perkara itu jadi ibadah, diniat dia lagi. Turun pada rumah, begawi berniat. Naik pada rumah, tetamu bini anak berniat. Menggawi bini tengah malam berniat. Sebentar ibadah. Mandi biar kedinginan berniat ibadah. Ibadah pada sebelum guring biar berniat ibadah. Guring yang kelihatan bina menganyangi mata aja jadi ibadah. Jadi bilanya hendak memakan roh tadi gancang di jasmani, tapi kawal gas memakan roh. Memakan roh dua ilmu lawan amalia gitu. Jadi kalau amalia itu umum, hendak apakah biar salawatan kah, zikir kah, baca Quran kah, ibadah mana-mana kah, itu amalia berita. Kemudian amalia ini nang hitungan nang mengubah itu kau jadikan amalia yang kayak tadi nang pina makan biasa-biasa itu kau pian nyatakan sampai masalah perokok. Kita nih orang nang perokok nih, orang perokok nih jangan hendak berokok warak. Apa makruh aja isinya berita. Bila berokok nih berokok warak, makruh isinya berita. Tapi bila pian berokok itu mengandalkan kehenakan, hirup buang, hirup buang. Coba kamu latih isi setiap pian menghirup udara rokok tadi itu, zikir di dalamnya, beringat di dalamnya. Jadi hembusan asap itu tadi, yang asalnya hukumnya makruh, ada isinya. Nah gitu, latihan gitu kan. Jadi kita berokok ini kada sia-sia akhirnya. Berokok gancang berhemat, tapi ada isinya, ada zikirnya di dalam, ada zikirnya di dalam. Itu namulah diingat itu orang berokok. Jadi kan asal berokok kada orang berokok berhemat, tapi kada jadi misi siapa apa. Ini bagi babuhan nang berokok lah. Bagi nang babuhan nang kada berokok, ya apa cara melatih ingatnya tuh? Latih di mana nang pian nang rancak kada ingat. Belum kada kau mengatakan melatih di rancak nang ingat kada. Tapi di mana posisi pian ketika nang ini rancak nang kada ingat, latih di situ. Mana harapan kada ingat misalnya, harapan nang pinang lalai banget di situ dilatih tunggal di kita. Kada kawal lekas melatih itu cuma tunggal di kita. Karena iradahnya juga kehendak Allah, karena pian bisa kau ingat terus. Makanya kalau bubuan latih hati kita zikir sampai kena Allah nang berzikir di hati. Pahamlah itu bahasa kunyahnya dulu yang berkata, ketika pian berusaha melatih zikir, kena Allah hendak di hati pian zikir itu kada lapah lagi. Akhirnya zikir mudawamah, zikir setarusan tanpa pian kehendaki, karena pian sudah berlatih berusaha, karena Allah hendaki hasilnya. Allah otomatis akan hati kita selalu berzikir, selalu ingat. Maksudnya zikir itu kan artinya ingat, bukan yang selalu berzikir Allah kata teman-teman. Bila orang selalu zikir itu berarti setiap saatnya selalu ingat ini gawian Allah, oh ini Allah itu maksudnya. Itu zikir. Kalau nang zikir nang lapasnya ya nang Allah, pakai kalimat Allah. Tapi kalau zikir dalam hatinya kada berbentuk lagi dina dengan ingat lawan Allah itu tuh, ini kan otomatis Allah menghendaki zikir dan doa itu. Tapi syaratnya harus berusaha. Kada mungkin kada berusaha, harus berusaha. Bila dia nantakannya harus pun ambil nasi dulu, ambil ibaknya dulu, ambil sendok, suap ke muntung, tunggal suapan. Hanyar merasa dirasakan oleh Allah parut tekannya. Itu sudah kelakuan di hidup di dunia itu memang itu digambarkan sudah. Tapi setiap gawian yang itu tadi itu kita pinanggo bahwa kadang memberi bekas.
Apa maksud karung dari bakas? Ini cuma sebab beradaan. Nang hakikat di dalam gawian keberadaan Allah ampun kuasa. Nah, pinandu itu nyaman. Jadi tetap digawi, tapi pinandu isinya. Nah, gitu. Jadi semalam pasal yang pertama masalah banyak makan. Karena nang dinilai itu juga rohnya di hari kiamat tuh nang dinilai rohnya bukan jasmaninya. Makanya jasmani lama kadang mesti harus masuk surga. Jasmani kurus kadang mesti masuk neraka. Nang dinilai kan rohnya ini hibak kada lo ilmunan amalia itu aja. Kemudian yang kedua al-fasl tsani fi syarhil kalam. Yang kedua ini adalah bermula pasal yang kedua pada menyatakan syarhul kalam. Syarhul kalam. Apa syarhul kalam? Orang yang ketujuh banyak pandir tapi kada bermanfaat. Minta rela. Ini kita koreksi masing-masing. Jadi untuk kawan, kawan saya itu memandir karena bingung ya jangan. Jadi kita masing-masing kita tunjuk. Orang yang ketujuh bepandir tapi isinya rata-rata kada ada manfaat, malah maulah orang tersinggung, malah menyakiti kekawanan. Pandir sini tajam benar, setajam silat jagoannya. Sekali bepandir sakit hati kawan, sekali bepandir sakit hati kawan. Nah ini salah satu maksiat hati. Kenapa jadi muntung ini disambat ke maksiat hati? Karena aslul zahiri huwal batin. Asalnya nang keadaan nang di zahir ini itu menggambarkan apa nang di dalam dia. Bilanya orang ketujuh menyakiti kekawanan, hatinya berarti ada juga nang rusak. Asalnya itu hidup kita itu di hati ini. Hati ini bilanya. Jadi nang asal nang seberatan tuh zahirnya kelihatan banyak pemandir, tapi ini masalahnya penyakit yang di dalam. Bila dibaiki yang di dalamnya, pandirnya kena bagus, pandirnya bagus. Bila menuntut ilmu nang ini nanti apa? Nang sudah diberi Allah terpiat nang ketujuh banyak pandir, ampih kada pandir. Kada solusinya membahasakan semalam. Ketika orang itu sudah diberi Allah sifat banyak bepandir, bukannya ampih sama sekali bepandir, tapi digantilah cara Allah pandirnya ini jangan mengalu bos 100%, diisi lawan nang manfaat. Mungkin ada hadis mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi, bila orang itu merasa beriman lawan Allah dan hari akhir, inya pasti falyaqul khairan aw liyasmut. Niscaya ini akan berpandir kebaikan ataupun inya bila kadang-kadang berpandir kebaikan itu penting berdiam. Artinya ukur-ukur ketika kita hendak berpandir, ini cagaran nyakitnya kawan apa kada? Bila cagaran ini nyakitnya kawan, kada berpandir. Begitu. Tapi bila orang sudah diberi tabiat yang berpandir, berusaha kita mengubah pandiran kita ini paling kada juga semalam setengah lah. Nang biasanya kita seharian mengalami buah aja, berpandir yang kada karuan ubah 50% ada juga isinya berpandir gitu. Tapi kan bukan berarti harus jadi guru beratan lah. Model kayak ini macam bandar. Ini kada maksudnya kita nang berhidup nang sosialnya lah. Berpandirnya itu bungkus nang baik, gitu bungkus nang baik. Biasa kita pandirnya contoh kada adab untung kita nih. Kita isi lawan adab berpandirnya barang sedikit, kada kawa banyak barang sedikit gitu. Itu kena asal usulnya ya di dalam. Bilanya di dalam ini sudah berdahulu merem, muntung ini kena terang serang. Kalau nang hati ini sudah merem berdahulu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ujar Allah, tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Jadi Allah
nang bagus nang banyak pandir itu kecuali masalah kebaikan ataupun menyuruh masalah bersedekah itu umumnya maksudnya menyuruh masalah kita banyak-banyak berbuat baik itu dari harta ataupun apa aja bersedekah. Kemudian islahin bainan nas, boleh kita di situ banyak pandir ketika ada dua kawan kita yang bermusuhan, kita jadi penengah membaikkan kedua nang berkelahi. Sampai-sampai kan hukum bila orang dua berkelahi ini kita boleh berdusta dengan niat supaya kawan yang berdua ini lebih berkelahian, jadinya mahabarakan salah, mahabarakan kaa anu di sana kayak kawan pian nang saya hendak minta maaf dong pian, habarakan kesebelah kawan nang ini nang minta maaf digabungkan jadi satu, artinya berkelahian itu boleh berdusta kesan kebaikannya. Itu sudah dibahas semalam yang ada boleh dustanya semalam adalah berapa perkara semalam 6 kan. Mohon kadang kita ulang. Jadi nang bagusnya tuh nang kayak itu. Mangkana yu'minu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa ada percaya dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkatakan yang kebajikan atau ia diam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kasura kalamuhu kasura saqabuhu, wa man kasura saqabuhu kasura dhunubuhu, wa man kasura dhunubuhu kana an-nar auladi." Sambungannya masalah banyak bepandir ini gini. Barang siapa nang banyak bepandir, insya Allah rata-rata pasti banyak tergugurnya pandirnya, artinya terlimbah. Bila orang ini memang ketujuh bepandir, di dalam bepandir itu pasti ada banyak terlimbah bepandir. Dan barang siapa yang banyak tambah, saya bepandirnya kasurat nubuh, pasti kena bersangkutan banyaklah ini berisi dosa. Bila orang yang banyak berisi dosa, karena naru aulabi, jadi jernadi kada lain kada mungkin, pasti neraka yang paling berhak. Itu nang bernilai dosanya tadi. Ini jadi penjagaannya itu. Mbak ini bisa banyak sama diam lah. Karena kalau di bandar banyak dosa kan aja. Sama semalam jangan terlalu banyak makan. Jadi ditawari kawan roti kada lagi jauh sudah dikasih pizza sudah cukup sudah. Ubasian roti akhirnya. Ini bilanya nuntut ilmu tuh jangan impian mafhumnya menyalah benar jangan. Artinya jangan benar pian kesalah paham. Ketika masalah makanan semalam sudah ada kadarnya bahwa makan yang berlebihan, kadarnya kanyang masing-masing kanyang itu sudah kawat dikondisikan. Bila si A kanyang sepiring sudah cukup, bila nang si B kanyang 2 piring sudah cukup, bila si C kanyang 3 piring sudah cukup. Makanya ini penyakit hati yang ini nang asalnya dari hati itu kada kau menilai kawan, nya menilai kita masing-masing. Kenapa? Ini tambahan pula. Kenapa jadi semalam makan itu dimasukkan ke penyakit hati, adat yang kada baik di dalam hati? Karena makan itu berkaitan lawan ngaranna zauq, berkaitan ngaranna dengan rasa di dalam hati. Merasa kanyang itu andakannya di roh, andakannya di hati pian, kada di zahir pian. Pian makan banyak berhimmat tuh, nang merasa kanyang benar lawan kanyang biasa itu roh pian, lalu perasaan pian rasa. Jadi diandak Allah nang kadang-kadang rasa gitu. Di situ pian kau membatasi berada. Lalu disambatlah nangarnya orang banyak makan itu penyakit, salah satu akhlak yang kada baik di dalam hati. Karena asal-muasalnya adalah hendaknya di rasa kenyang, rasa haus, rasa lapar, rasa kenyang benar, rasa hendak muntah itu dirasa itu hendaknya. Allah menghendak di situ. Rasa itu di mana? Kada kau melihat rasa. Berarti rasa ini ampunnya adalah roh. Rasa itu ampunnya roh, kada jasad. Maka surah kalamu kasuratu ila akhir hadis itu tadi. Jadi barang siapa yang banyak bepandir aja sih bisa ya banyak gurunya talimbahnya bepandir. Bila orang banyak bertambah banyak berdosa. Bila orang banyak berdosa
mau kada mau bagusnya neraka. Nah, gitu. Bagusnya neraka itu. Ini ringkas sebenarnya kalau masalah syariat kalam. Cara kita menguranginya masalah pemandir ini apa? Artinya orang yang pemandir kemudian sudah terbiasa mengelola, caranya lagi apa? Makanya lalu dia dalam hati tadi bisa-bisa kita mengontrol panggil kita ini anakannya polongnya itu dari hati. Jadi nang asalnya pian mau ulah polong panggil pian 100 ulah di 90 sampai ke 80 sampai 70 sampai 50%. Tapi bukan berarti menyuruh berdiam ya, ini bukan berdiam ya. Ketika orang yang banyak panggil, isilah panggilnya dengan membuka ibadah. Paling kada minimal benar panggilnya kada lagi menyakiti kawan, panggilnya kada lagi mengulah kawan sakit hati. Bisa sudah menatang lidah kita nih, menatang untungnya. Sekiranya apa kawan ini mendengar kada sakit hati. Bila kita juga memadai kawan masalah kebaikan, jangan berkekerasan, jangan mulai sakit hati kawan, jangan juga. Memadai kawan kesan kebaikan itu bagus, tapi dengan lemah lembut, lawan kadang mengolah kawan sakit hati. Gitu caranya. Membawa itu bagus benar, tapi mengulahnya tuh pandirnya dengan lemah lembut, jangan nang kekerasan, apalagi bisa sambatan, jangan hendak kayak yang kejadian bulan bahari di situ dilanggar itu terakhir juga. Ada jemaah ulun bahari itu kubun untuk jemaahnya sekitar 10 11 setiap maghrib bisa subuh orang kayak itu sudah terputar kita. Pada suatu hari ada salah satu masyarakat orang kampung nang berjemaah ya maghrib sini berjamaahnya turun anggarannya bubuhan jemaah asal sudah pinando benar sudah nang biasanya 4 jemaahnya nambah 10 nih datang orang nang hanyar berjemaah nang kira-kira sini rasa hendak berjemaah dilanggar kan tuntung jemaah udah selesai berpanggillah di muka langgar bersalaman berataan. Ada salah satu jemaah yang sudah rutin jemaah ini berpanggil oh walah aja akhirnya lah pelanggar ya sembahyang jadi saja hantu sekali gue panggil langsung mengulas sidang kata balik kelanggar semua sudah terbukti umbah sidang sekali itu kelanggar bisa ada lagi turun seharusnya kada lagi kelihatan kelanggar umbah ulun panggil itu kenapa kada nyaman lalu tidak sih padahal aku hendak karena sudah 4 kelanggar berjamaah aja tapi di sambat kita model kayak aku ini orang hanyar masuk Islam gimana hanyar bisa membuat berjamaah gitu itu bang masalahnya juga kita relanya ngaran kita panggilnya bisa salah gitu. Jadi ulun kemarin memadahkan kita nang sembahyang dilanggar nih lah gitu sampai kita nang 10 nih 10 11 jangan hendak pinar berasi benar hati bahwa ketika kita jemaah dilanggar lalu memadahkan orang nang kada jemaah dilanggar itu kada bisa sembahyang nang rusak kita kada orang nang di rumah itu kada rusak kita nang jemaah ini nang rusak itu bahaya banget kelihatan orang hanya sembahyang disambat orang jangan disambat anggap sih itu sudah jemaah 600-an tahun itu dilanggar itu kadusan nang model kayak wajar alhamdulillah kawan akhirnya pelanggar juga aja tak karena hati sini ngalakan kada baik mungkin tanda kelahi di rumah lah tak pelanggar tadi jemaah makinnya rusak lalu hati sini. Nah itu bahaya, itu salah satu bahayanya muntung kita berpanggil ketika kada berpikir. Nah makanya asal muntung ini meremnya negara hati dulu berpanggil hanya disampaikan ke muntung. Artinya diingat dulu berpanggil. Kalau misalnya dihitung-hitung kan oh ini bisa menyakiti tak bisa itu berarti itu memang berarti melatih hati. Nah itu kilasnya gitu ya. Jadi pertama semalam berlebihan makan, yang perkara kedua berlebihan berpanggil, tapi berlebihannya masalah kada baik. Minimal kita dulu berpanggil itu jangan menyakiti kawan itu barang. Bila kita berpanggil jangan menyakiti kawan. Nanti apakah kita mengetar untuk kita ini sekira jangan menyakiti kawan. Asalnya hati kita dulu kita nang berpanggil dulu.
hati nang bepanggil hanyar kita menghitung nang bepanggil. Jadi jangan kita biasakan menghitung dulu bepanggil hanyar hati nang bepanggil. Kita ubah hati dulu bepanggil hanyar keluar di mentung. Itu deh. Allahu a'lam bishawab. Salat dengan bertakwa. Ayo tambahan sedikit. Esok itu kan haul sekumpul, haul guru sekumpul. Bila ini kita berisi kuitan, ziarah kuitan dulu. Kalau nak pulang, mohon parak ziarah. Bila ini jauh, kirim Fatihah lawan kuitan. Jangan dilangkahi. Pian 100 kali ziarah ke Tuan Guru, 100 kali ziarah ke wali Allah, tapi kuitan pian langkahi tanpa ada percuma. Karena wali paling bujur wali itu kuitan sebenarnya. Ini kadang orang yang akan lain-lain, tapi urutannya ketika kita hendak ziarah ke makam kena haulan urus kumpul, bila kita nang jauh hadiahi kuitan dulu yang meninggal sudah hadiahi Fatihah 4 baca doa sudah selesai. Yang penting ada dulu kuitan sudah hanya pian tulak ke sekumpul. Nah tulak sekumpul nih mengambil barakah niatnya, mengambil barakah wali Allah, mengambil barakah orang alim. Tulak ini kebujuran, jangan hanya mengumpulkan nasi aja. Niat kita hendak tuh berhaulan. Jadi bila orang hendak berhaulan guru nih, tata cara hati itu nang diatur. Jadi berniat bujur-bujur mengambil barakah dari Tuan Guru. Lawan bilanya sudah sampai di sana, jangan hendak selalu mengulah status. Cukup sekali sebelum acara atau 2 kali 3 kali sebelum acara ulah status. Andak status itu dia ketika sudah mulai orang bermaulita baca yasin kalau salah kita pakai dikulai. Itu orang hendak mengambil barakah bujur kena gitu. Kadangnya beranian kada itu, tapi mengambil barakah. Ini ada orang nang itu nang ke sekumpulnya beranian status 20 kali orang biasa status, orang mengulitan begitu status kada baik kah? Baik, angkanya kada seridawi itu nanti. Jadi ketika maulitan tempat maulitan bujur tahlilan 4 karena sudah tuntung ayo atau sebelum acara pokoknya sudah acara tuh bagus-bagus lah. Bilanya hendak mengambil barakah Tuan Guru dapat nanti itu barakahnya. Mumpasanan perguruan-perguruan lain itu apa? Datang berasi, bulik berasi, sampah, jola yang hendak mengaliri orang banyak tadi. Kenapa jangan ada yang berniat mengumpulkan nasi aja? Kalau lo pernah datang yang sedih betullah, beristilah membawa segalanya apa pasti kampung danau tuh. Jadi setiap ada tempat memberi gratis, sini ambil semua plastik itu. Jadi berniat itu mengumpulkan nasi barang. Ini pandangan zahir aja lah. Artinya ketika kita melihat itu, bagusnya tuh jangan nak itu, bagusnya itu jangan gitu. Jadi bilanya kita hendak haulan, atur hati kita niat bujur-bujur. Niat haulan kenapa? Kita hendak mengambil barakah perguruan, kita hendak mengambil barakah orang alim, kita hendak mengambil barakah wali Allah. Cukup sudah. Karena bila acara jangan hendak bola status limat, status tenang sebelum acara. Hendak bulu-bulu status berapa? Umaramu yang sekumpul. Allah Maha Kuasa, wali Allah luar biasa. Ayo status sudah. Bobai acara mulai habis maghrib stop pada dulu status. Bujur-bujur undangan sudah ada. Insya Allah karena boleh kita sudah dapat berkah. Namun kadang itu karena kalau kumpul kan tapi banyak dapat berkahnya. Allah. Oh dua ini kan kita pakai terakhir kan. Ada yang menetapkan kan? Enggak ada gitu dulu. Setengah 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan waktunya untuk bertanya. Terlebih dulu sama-sama doakan mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan badan dan panjang umur. Jadi pertanyaan yang terkait hari ini mengenai tadi masalah maksiat batin dan maksiat zahir. Yang pertama tadi masalah makan, kata tadi guru. Itu kan ada dua, berarti kan makanan zahir dan makanan batin. Jadi untuk makanan yang tanyakan ini kan kalau masalah zahir itu masih nyaman kita, masalah batin ini kan. Jadi tadi kan guru ada dua kan tadi, makanan ilmu dan amal. Apakah ada ilmu makanan batin itu artinya ilmunya apa dan amalannya itu apa untuk makanan batin? Mungkin itu aja dulu nah. Minta dijelaskan sedikit. Terima kasih. Artinya terima kasih. Secara umumnya tadi kan Allah menyambat makanan batin itu, makanan roh itu cuma ada dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Kalau amal ini itu umum, amaliyah umum. Apa saja sebentuk amaliyah, baik itu amaliyah yang diucapkan ataupun amaliyah yang tadi diucapkan hendaknya di dalam batin dan di dalam hati, itu makanan dasar batin, makanan dasar roh. Jadi amaliyah yang ada di syariat ataupun amaliyah yang ada di hakikat itu keduanya jadi makanan batin, amal. Itu berarti umum terserah aja tuh. Amalnya pun dua, ada amal yang kelihatan, yang zahir masuk ke yang pian juga keluar sembahyang, mengaji Quran, itu otomatis dia makanan batin kita, makanan roh kita, yang menguatkan roh kita, yang mengulah kita kada sakit, yang mengulah kita kada masuk ke rumah sakit untuk roh. Kemudian kalau ilmu yang ini kada jelas, ilmu ini kada nyata sudah. Bila nanganan ilmu nang masalah makanan batin, nang paling khusus dengan ilmu tauhid, pengenalannya dulu. Tapi belum kalian mengkhususkan di situ, tapi khusus nang awal dasar makanan batin, nang mula batin ini kenal dengan nangarannya ilmu tadi, itu pasti pertama masalah pengenalan alam Tuhan, baik itu tauhid ataupun hakikat makrifat. Ilmu-ilmu nang itu tuh nang maulah batin kita, roh kita dapat ilmu nang lain. Kalau ulama mengadakan impian ilmu tauhid nang tadi fardu ain kita sifat 20. Ketika pian sudah mengerti ilmu tauhid, itu kena membuka ilmu-ilmu nang lain. Paham itu mungkin. Jadi membuka ilmu tauhid itu terbuka ilmu nang lain. Jadi kalau hendak memulai sekira ilmu ini berfungsi dasar itu apa? Ya jelas pasti ilmu nang masalah di dalam dulu. Dasar tadi ilmu tauhid tadi. Nah itu dulu makan. Kada boleh apa tuh? Belajar ilmu nang lain boleh. Kada mesti yang harus awal tuh belajar tauhid kada. Tapi tauhid jangan ditinggal. Dalam sebulan itu kan ada waktu, seminggu sekali. Oh ini tauhid, karena pasti belajar ilmu yang lain. Ataupun ketuan guru yang lain ada fikih belajar sebenarnya. Baik pun ada apa-apa. Kada mesti itu harus tauhid dulu untung butuhnya karena fikih. Karena bikin fikih kalau bisa dulu tauhid yang penting ada. Pian baik ada apa-apa. Dalam sebulan pian tulak ke majelisnya misalnya 2 atau 3. Oh di sini tauhid, di sini fikih. Bayan dapat yang ilmunya tadi masalah. Tapi kalau untuk yang pertama sekira ilmu kita jadi makanan kesentuh, ilmu yang pertama apa? Ilmu tauhid, pengenalan Allah, mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya kalau yang wahadai wahidu tauhidan, diambil daripada isim masdar. Kalau bukan Arabnya lah hukum Arabnya. Jadi kalau tasrifannya wahadai wahidu tauhidan, tauhidan itu artinya apa? Mengesahkan Allah. Intinya gitu, mengesahkan Allah.
bila orang mengesahkan Allah karena kada lagi pian mensyirikkan Allah. Itu fungsi pertama tauhid dulu. Pian mengakui Allah teh esa yang mana ya yang kita sudah mengatakan sifatnya 20 itu semalam. Nah itu sudah. Jadi ilmu nang mamakan ni ruh yang pertama apa? Ilmu tauhid dan seterusnya. Jadi ilmu dasar itu penting. Orang hendak mahir bertukang, pian harus berisi pakakas. Dah kalau pian jadi tukang ahli yang tiap hari mungkin kada ada bisi tukul, kada ada bisi gergaji, kada ada bisi macam-macam. Biar pian tukang ahli bisi mula rumah nang tiap aja, kada kawal jadi rumah itu mungkin kada bisi alat itu. Nah alat ini disamakan lawan kayak tauhid. Ketika pian sudah berisi alatnya, pian nyaman. Bila pian itu berisi alat tauhid, kemudian pian berisi cara mengolah itunya, itu kena tauhid yang mengungkarnya itu. Ketika pian sudah kena cara menyiwang apa segala di rumah, itu nang jadi nang orang belajar ilmu marifat, meraciknya itu di situ. Rumah ini kena jadi marifat, membagusinya, mencat-cat warna-warna itu apa tasawuf. Nah itu teh. Kalau orang belajar nama soal itu, orang yang belajar ilmu ini tiga nah ini, ilmu hakikat, ilmu syariat, lawan tasawuf ini, itu ulun umpamakan kayak orang buah semalam sampai buah asam. Yang di luar itu kulitnya itu ulun anggap di tasawuf. Kalau daging asamnya itu ulun anggap syariat, tapi kalau bijinya itu ulun anggap hakikat. Ketika tiga lapis ini bujur-bujur berlapis, gugur asam itu pada pohonnya kada pecah sempurna gugurnya, itu masih kawa dijemput orang, dimakan orang yang orang. Tapi pian bayangkan ada biji, ada daging mangganya, tapi kada berkulit, timbai di tengah padang pasir, mungkin kada lagi pian mengambil karena kada berkulit. Nah jadi biji ini itu hakikat, dagingnya syariat, syariatnya dibungkus lawan tasawuf akhlak tadi. Bagus ini tiga. Jadi bila orang kada bertasawuf ya kada kawajaran juga, kada bagus akhirnya mengolahnya tadi. Jadi perlu banyak ngarangnya menuntut ilmu tadi. Kalau hendak lebih spesifik tadi, ilmu nang mana ya PRT nang nyata benar pasti bila kita hendak memakan ruh nang pertama, ilmu itu ilmu masalah nang di dalam, nang diawali dengan ilmu tauhid. Pas dasar perdoain kita. Ini salah satu nang utama. Nang lain penting juga. Setiap kali lo menyambat ilmu lain itu penting, jangan pian hendak sepelekan. Belajar Al-Quran itu salah satu daripada pian memakani ruh pian. Itu salah satunya juga. Bila pian bisa mengaji itu, karena jadi amaliyah lahir, nambah sinkron lawan batin kita. Jadi bilanya amaliyah ini kena datangnya itu di ilmu. Ilmu ini awalnya yang kita kaji tadi, ilmu yang di dalam apa tauhid, belum nyambatakan tauhid sifat 20 dan ke sekitarnya yang fardu ain kita. Kenapa ulang selalu menyambatakan fardu ain? Karena ini wajib kesin kita berataan. Bila pian kada belajar tauhid itu pian masih karena kewajiban, kada gugur kewajiban pian. Jadi kewajiban kita itu kada ulun kada wajib pebuhun pian segerataan harus tahu Allah menang siapa tadi yang bersifat 20 tadi. Jadi pinandu pian di situ dulu. Nang pinandu asal diri semalam, pinandu itu zat Allah, pinandu sudah kuasa Allah, pinandu sudah sifat nomor 20 itu nanti apa mbak-mbakan pinandu itu cukup juga sendirian itu sudah berada. Nah kita. Jadi bedanya ilmu nang paling bagus di awal adalah ilmu nang masalah di dalam, ilmu tauhid nang dasar. Kalau amal itu umum. Amal ini kena dibagi dua. Amal nang yang kelihatan zahir dengan amal nang batin. Amal batin nang mana salah satunya dari sifat penyakit yang kada baik dibuang diisi dengan sifat yang baik.
Ini berlawanan aja, bila ini hasad berarti nanti apa supaya kita pada hasad, kibir nih kita supaya pada kibir. Kalau dia membuka Minhajul Abidin karena kitab karangan Imam Ghazali itu masalah tasawuf itu gugur karena ada masalah nafsu, karena juga ada dia nafsu itu ada pembagiannya. Jadi kalau kita telaah diri kita masing-masing, kita ini masih berandak di nafsu mana. Kalau Imam Ghazali nafsu yang paling bagus dicari itu nafsu mutmainnah. Jangan si mutmainnahnya lah nafsu yang, karena mencari mutmainnahnya siapa pengarang di sini mutmainnah yang aku menjadikan nama kita. Ada itu nafsul mutmainnah itu ada dalam Al-Quran lah. Ya iya Tuhan, nafsu mutmainnah itu adalah, nah itu nafsu mutmainnah itu yang paling bagus dicari. Kenapa? Itu artinya nafsu nang jiwa ini itu tenang kadir lagi biasa kusuk, itu yang paling dicari. Bila orang sudah tenang berarti pindu sudah lawan pernah jangan mana Allah alam masalah. Jadi kita ilmu yang paling bagus di khusus yang pertama dulu, tapi kadang mencela ilmu lain. Pertama belajar dulu ilmu tauhid, biasa kemudian seterusnya belajar fikihnya, tasawufnya, karena ini memungkus ilmu itu kan. Kemudian kalau amal ada dua tadi, ilmu amal yang di luar itu digawi, amal yang di dalam digawi, sinkron lawan yang di luar. Saya kira amal yang berada di luar ini bernilai, karena yang di dalam itu namulah nilainya kan. Kalau pian di badan luar yang dalam kadari, tapi kalau pian cuma di dalam di luar kadari itu salah juga. Bagus kedua-duanya digawi. Jadi wallahu a'lam bishawab. Minta rela nada halal, ridho kalau ada salah dalam perbuatan perkataan ulun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dimurahkan rezeki, disehatkan daripada penyakit. Wabil khusus kesan saudara dan sanak kita ini Haji Jali lawan komandan lah. Mudah-mudahan Sidin diangkatkan penyakit dari penyakit jiwa dan raga Sidin. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur Sidin, nang haratan ditimpa ujian, mudah-mudahan ikhlas dengan ujiannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna rabbana wa rabbana muslimin wa muslimatin ya arhamar rahimin. Allahumma salli dunya allati fiha ma'ashuna wa salli akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa nawwir qulubana wa qulubana Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina bi qudratikal ma'bud la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.